सत श्री अकाल जी, स्वागत है तुहाडा साडे प्लेटफॉर्म मास्टर क्लासिस पटियाला ते। सो अज जिमें कि तुहानूं पता ही आ कि थंबनेल ते भी असीं यही दस्सण दी कोशिश कीती है, क्योंकि असल च वैसे तो देखो इस तरीके दीयां वीडियोज़ बनाउण तो मैं हमेशा अवॉइड करदा बचदा, पर बहुत सारिया क्वैरीज़ सीगियां इस चीज़ नूं लैके कि नैब तहसीलदार दे पेपर नूं लैके साडे कोल कोई जानकारी है। पहली गल तो चाहे कोई मैनू परसनली फोन करे चाहे किसी भी तरीके नाल, तो मैं हमेशा एक गल कहना हुन्ना कि साडे कोल कोई भी सोर्सिस के हवाले तो नहीं खबर आउंदी, बिकॉज शायद उस लैवल ते जो डिपार्टमेंट्स दे विच जां कमिशन दे विच जां बोर्ड दे विच लिंक इस्टैबलिश करने हुंदे आ जां हो जांदे आ, उन्हां चीज़ां च असीं इन्ने समर्थ नहीं। पर फिर भी साडी एक कोशिश हमेशा रहिंदी है कि जे आपां सरकार द्वारा वक्खरे वक्खरे टाइम ते जारी किए हुए उन्हां दे लैटरस, उन्हां दियां नोटिफिकेशनस, उन्हां नूं आए ऑर्डरस जां उन्हां द्वारा जारी किए ऑर्डरां तो ये समझ लीए कि की स्टेटस रहन वाला है, जां PPSC के पुराने तजर्बे तो समझ लीए तो मैनूं नहीं लगता PPSC अपने पुराने ही पैटर्न ते अपने सारे काम करती है। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ 2019 ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਈਅਰ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ 2021 ਚ ਉਸੇ ਪੋਸਟ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਣ ਜਾਊਗਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦੂਗਾ ਕਿ PPSC ਬਹੁਤ ਬਦਲ ਗਈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਲੇਟੈਸਟ ਪੇਪਰਸ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹੂਗਾ PPSC ਬੜੇ ਸਲੋ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਨਾਲ ਬਦਲੀ ਆ। ਸੋ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕੂਲੇਟ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਆਥੈਂਟਿਕ ਸੀਗੀਆਂ। एक नोटिफिकेशन पहला हाई कोर्ट की आई जे एक ऑर्डर के रूप च, जिहदे च ये दस्सिया गया कि नैब तहसीलदार के पेपर नूं सरकार खुद मन गई है कि असी उस पेपर नूं रीकंडक्ट करांगे जां उस पेपर नूं दोबारा कंडक्ट किया जाऊगा। ये वास्ते सरकार ने स्पैशली हाई कोर्ट नूं कहा सी 20/1/2023 नूं। खैर इस चीज़ का हवाला हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर च भी दिता, उत्थों तक गल नंबर 1 कंप्लीट हो गई। उस तो बाद दूजी गल निकल के आउंदी है जो FCR फाइनांस कमिशन रैवन्यू जिन्हां ने नैब तहसीलदारां की भर्ती करवाउणी आ, उन्होंने PPSC नूं जिन्हां ने नैब तहसीलदार की भर्ती करनी आ उन्हां नूं बकायदा एक लैटर लिखिया कि जल्दी तो जल्दी इस पेपर नूं नैब तहसीलदारां दे पेपर नूं रीकंडक्ट किया जाए तो चुने हुए कैंडीडेट्स की सानू जानकारी जल्दी तो जल्दी दी जाए। इट मीनस FCR बहुत जल्दी उन्हां कैंडीडेट्स नूं लैना चाहता है तो PPSC नूं उहदे वास्ते एक लैटर इशू किया गया। किते भी मैंशन नहीं गा कि पेपर री एडवरटाइज होऊगा। हुण गल ये आ कि जे किते मैंशन ही नहीं कि पेपर री एडवरटाइज होऊगा तो रीकंडक्ट होऊगा, ये जरूर मैंशन सीगा इस पेपर च, जिहड़ी आ दूजा लैटर सीगा इहदे च बिल्कुल भी नहीं किया कि पेपर री एडवरटाइज होऊगा। सगों जिहड़ी चीज़ कही होवे चलो खुल के नहीं पर साफ लिखिया सी ना कि इस पेपर नूं रीकंडक्ट किया जाए, जिहड़ी चीज़ कही होवे उस चीज़ के होने के चांस ज़्यादा होणगे। ओबीअस जी गल आ। चलो मैं अज ये वीडियो बना रहा, अज तो 2 दिन बाद पंजाब सरकार एक नवा डिसीजन लवे कि जिहड़ा असी पेपर रीकंडक्ट करन बारे सोच रहे सी, रीकंडक्ट नहीं असी उहनूं री एडवरटाइज ही करा लैंदे आ। वो गल तो अड्ड होऊगी ना कि जी जे मैं 28 फरवरी नूं कोई वीडियो बना रहा, 5 मार्च नूं पंजाब दी कैबीनेट फैसला करे कि असी रीकंडक्ट की जगह तो री एडवरटाइज ही करांगे तो नवीआं पोस्टां जोड़ के कड्डांगे। पर हुण तक तो इस पेपर नूं रीकंडक्ट करन दी ही गल कही गई है, लैटर च भी ते पेपर नूं कंडक्ट कराया जाए ये भी एक गल मैंशन आ हाई कोर्ट के ऑर्डर च भी। फिर कौन कह रहा कि पेपर री एडवरटाइज होऊगा? सिर्फ इंस्टीट्यूट्स वाले की लिख रहे आ 78 प्लस होर पोस्टां जुड़ के आ रहा नैब तहसीलदार दोबारा। सो असल दे विच देखो एक गल बड़ी क्लीयर आ, बहुत एस्पीरेंट्स इहो जिहा जिन्हां ने उदों पेपर च इनरोलमेंट नहीं सी कराई, ठीक है, तो वो पेपर च जे उन्होंने उस वेले इनरोलमेंट नहीं सी कराई शायद वो किसी पैशन के नाल प्लेटफॉर्म्स नाल जुड़नगे तो उन्होंने फीसां भरनगे। मैं कदे नहीं कहता कि जे किसी ने कोई कोर्स इनरोलमेंट करवाई है, ठीक है, उन्होंने किसी होर पेपर च उहदा फायदा नहीं होऊगा, बिल्कुल होऊगा।
ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਿਆਰੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਫੈਕਟ ਸਭ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪੇਪਰ ਰੀਕੰਡਕਟ ਹੋਊਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਰੀਐਡਵਰਟਾਈਜ਼। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ 28 ਫਰਵਰੀ 2023 ਦੇ ਸਟੇਟਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਸਕਣਗੇ, ਨਵੇਂ ਬੱਚੇ ਇਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭਰ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਫੇਵਰ 'ਚ ਹੋਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਅੱਗੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਡੀਸ਼ਨਲ ਕਰਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਪੋਸਟਾਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਹੈ, ਪੇਪਰ ਰੀਕੰਡਕਟ ਹੋਊਗਾ, ਸਾਰਾ ਰੀਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ ਹੋਊਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕਹਿ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂਡ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਹਾਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਚਾਂਸ ਇਹਦੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਾ ਮਿਲੇ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰੋ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਭ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜੋ ਸਟੇਟਸ ਆ ਉਹ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਆ ਗਈ ਕਿ ਇਹਦੀ ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਡੇਟ ਕਦੋਂ ਹੋਊਗੀ, ਠੀਕ ਆ, ਕੀ ਇਹਦੀ ਡੇਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਡੇਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਇਹ ਪੇਪਰ ਰੀਕੰਡਕਟ ਵੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਅੜਿੱਕੇ ਆ ਉਹ ਨਿਕਲਦੇ ਵੀ ਜਾਣ ਤਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਆ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹ ਬੜੇ ਸਲੀਕੇ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ। ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਿਰਫ ਉਹੀ ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਪੇਪਰ ਵਾਸਤੇ ਫੁੱਲੀ ਸੀਰੀਅਸ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਬੱਚੇ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਵੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਲਰੇਡੀ ਬੱਚੇ ਇਸ ਪੇਪਰ ਵਾਸਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਫਿਲਹਾਲ ਦਾ ਸਟੇਟਸ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਓਬਵੀਅਸ ਜੀ ਗੱਲ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਕਲਾਸਿਸ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਐਪ 'ਤੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਰਸਿਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਕੁਛ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੜੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦਾ, ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ 78 ਪੋਸਟਾਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰੇ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬੱਚੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਸਮਝ ਲੇ ਕਿ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਕਿਤੇ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੋਈ ਗਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਹਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਹੁਤ ਆ, ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ, PPSC ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਟਰੈਕ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਜਾਓਗੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਇਦ ਅੱਜ ਤੋਂ 2 ਸਾਲ 2.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇੜੇ ਜਿਹੇ ਦੇ ਪੇਪਰ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਾ ਕੇ ਨੈਬ ਦੀ ਤਿਆਰੀ 'ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੂਹਰਲਿਆਂ 'ਚ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਤਿਆਰੀ ਵਾਸਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਇਨਰੋਲ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ PPSC ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਸ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਲਾਹ ਦਊਂਗਾ ਕਿ PPSC ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟੈਸਟ ਹੋਏ ਆ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਤੋਂ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੈਨੂਅਨਲੀ ਉਹ ਲੈਵਲ ਹੈ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। PSSB ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 1 ਲਾਈਨਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਸਿੰਪਲ ਆ, ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਵੀ ਸਿੰਪਲ ਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਸੌਖਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਆ। ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ PPSC ਨੇ 3 ਪੇਪਰ ਲਏ ਆ ਹੋਰ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਆਫਿਸਰਸ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇਖੋ। ਜੇ PPSC ਨੈਬ ਦੇ ਪੇਪਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੇ ਲੈਵਲ ਨੂੰ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਰੱਖੋਗੇ ਤਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਸਭ ਕੁਝ। ਸੋ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੀ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨੀ ਆ ਤਾਂ ਇਸ ਲੋਗੋ ਵਾਲੀ ਕਰਿਓ। ਆ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਈਫੋਨ ਵਾਲੇ ਆਹ ਐਪ 'ਤੇ ਆਹ ਕੋਡ ਭਰਨਗੇ, ਆਹ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪੇਪਰ ਨੂੰ 'ਚ ਕੌਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਇਹਦੀ ਤਰੀਕ। ਸੋ ਅੱਜ ਵਾਸਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਧੰਨਵਾਦ।